ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम 9th canto, chapter 20, text 1. श्रीपादुरयाणीर्वाचो पूर्वंसं प्रवक्ष्यामि यत्र जातोऽसि भारतो तत्र राजर्षयो वंश्याः ब्रह्मवंश्याश्च जज्ञिरे। श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हे महाराज परीक्षित, भरत वंशज महाराज परीक्षित, मु वर्तमान पूर्ववंशर वर्णना करी जो वंश तुम जन्म होता एवं जो थे अनेक राजर्षि आविर्भूत होते एवं जो अनेक ब्राह्मण मेनी डायनास्टी ब्राह्मण विज्ञान अनेक ब्राह्मण वंश जाता श्लोकर अर्थ। आमर परमाराध्यतम गुरुदेव श्री श्रीमदेशी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी महाराज जहाँ कहते तार ओडिया अनुवाद कहूँ। अनेक ऐतिहासिक उदाहरण बा तथ्य अच्छी जो आम देखा पाइबा जे फ्रम क्षेत्रीय ब्राह्मण बिन भन क्षेत्रीय मान ब्राह्मण जन्म होती एवं ब्राह्मण मान क्षेत्रीय जन्म होती ये तथ्य देखा पाइबा। श्रीमद्भगवद्गीता चतुर्ध्याय त्रयोदश श्लोक भगवान कहते चातुर्वर्ण मया सृष्ट गुण कर्म विभाग भूत प्रकृतिर त्रिगुण अनुजाई जो गुणर प्रभाव जो व्यक्ति भाव अच्छी से अनुजाई से कर्म करे वर्क ascribed to them तदनुजाई कर्म परिवार अधिकार अच्छी। The 4 divisions human society created by me भगवान कहते तारी वर्ण आश्रम विभाग मो द्वारा सृष्ट होती। Therefore, regardless of the family in which one takes birth, when one is qualified with the symptoms of a particular section, is to be described accordingly. सेतिपाई जो वंश जो जाति जन जन्म होना कहीं से जाए से ना जदि से कौन से निर्दिष्ट वर्णर गुण बा योग्यता हासिल कले से वर्णर बोली जीवाक पड़ो बा वर्णना करा जाए। जल लक्षणम प्रोक्तम ए शब्द स्कंद भारत श्लोक अच्छी जस्य जल लक्षण प्रोक्तम पुंसो वर्णा विव्यंजक जदन्यत्रापि दृश्य तत्नैव विनिर्दिशेत। ये सप्तम स्कंद भारत नारद मुनि कथा अछि। One's place in the Varna divisions of society is determined according to one's symptoms or qualities. समाज रे किए को वर्णर ता किपर निर्धारित हम ता गुण कर्म अनुजाई जन्म अनुजाई हुए ना। दिस इज मेंटेन्ड एवरीवेयर इन शास्त्र। ये शास्त्र रे सर्वत्र यही नीति को निर्धारित कराई। Birth is a secondary consideration. The first consideration is one's qualities and activity. जन्म होची गौण मुख्य विचार आसव गुण आ कर्म अनुजाई से अनुजाई निर्णय करा जड़े ब्राह्मण कि क्षत्रिय कि वैश्य कि शूद्र। ये हूँ ए श्लोक पर दि जाइथिबा आमर परमाराध्यतम गुरुदेव श्री श्रीमदेशी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी महाराज भाष्य श्लोक कहगला। सुखदेव गोस्वामी कहते पूर्व वंशर वर्णना करने आरंभ कर वंश आम देखा अनेक राजर्षि जन्म होते एवं राजवंशर ब्राह्मण जन्म होती। मेनी डायनेस्टी ब्राह्मण विज्ञान से वंश ब्राह्मण वंश आरंभ होती। यार भाष्य कहूँ बहुत ऐतिहासिक तथ्य अच्छी जो क्षेत्रीय मान ब्राह्मण जन्म होती ब्राह्मण मान क्षेत्रीय जन्म होती। तेणु जन्मटा प्रथम विचार नुहे मुख्य विचार नुहे जनकर वर्ण निर्णय मुख्य विचार हूँ गुण कर्म से को वर्णर गुण योग्यता हासिल कर कर्म कर तार वर्ण निर्णय करा जाए। जस्य जलक्षण प्रोक्तम पुंसो वर्णा विव्यंजक जदन्यत्रापि दृश्येत
ତତ୍ର ଥେନୈବ ବିନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ସପ୍ତମ ସ୍କନ୍ଧ ଭାଗବତରେ ନାରଦ ମୁନିଙ୍କର ଏଇ କଥା ଅଛି। ଯେଉଁ ପୁରୁଷର ବର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକାଶକ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷଣ ଉକ୍ତ ହେଲା, ଯଦି ଅନ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣରେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଦୃଷ୍ଟ হয়, ତେବେ ତାହାର ବର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଲକ୍ଷଣ ଦ୍ୱାରା ବିନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହବ। ଏ ନାରଦ ମୁନିଙ୍କର କଥା ସପ୍ତମ ସ୍କନ୍ଧ ଭାଗବତରେ ଅଛି। ଗୀତାରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ଚାତୁର୍ବର୍ଣ୍ଣ୍ୟ ମୟା ସୃଷ୍ଟଂ ଗୁଣ କର୍ମ ବିଭାଗ ସହ। ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ ବିଭାଗଟା ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟ ହେଇଛି ଗୁଣ ଆଉ କର୍ମ ଅନୁଯାୟୀ। ଭୂତ ପ୍ରକୃତିର ଯେଉଁ ଗୁଣ ପ୍ରାବଲ୍ୟ ବା ଅଧିକ ପ୍ରଭାବ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରେ ଥାଏ, ସେଇ ଅନୁଯାୟୀ ସେ କର୍ମ କରିବେ। ସତ୍ୱଗୁଣର ପ୍ରାବଲ୍ୟ ଯଦି ଥିବ, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କର୍ମ କରିବେ। ରଜଗୁଣର ପ୍ରାବଲ୍ୟ ଅଛି ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କ୍ଷତ୍ରିୟ କର୍ମ କରିବେ। ସେ ରଜ ତମ ଗୁଣର ମିଶ୍ରଣ ଅଛି ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବୈଶ୍ୟ କର୍ମ କରିବେ। ତମ ଗୁଣର ପ୍ରାବଲ୍ୟ ଅଛି ତ ଶୂଦ୍ର କର୍ମ କରିବେ। এই ଗୁଣ ଅନୁଯାୟୀ କର୍ମଟା হয়। ଗୁଣ କର୍ମ ବିଭାଗ ସହ ଜନ୍ମ ଅନୁଯାୟୀ ତାହା ନିର୍ଣ୍ଣିତ ହୁଏ ନା। ଦୁଇ ପ୍ରକାର ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ ଧର୍ମ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଦୈବ ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ, ଆଉ ଗୋଟେ ଆସୁର ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ ଧର୍ମ। ବର୍ତ୍ତମାନ କଳିଯୁଗରେ ଆସୁର ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ ଧର୍ମ ଚାଲିଛି। ଦୈବ ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ ଧର୍ମ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହେଇଯାଇଛି। ବିଷ୍ଣୁ ପୁରାଣ ପଦ୍ମ ପୁରାଣରେ କୁହାଯାଇଛି, ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମାଚାରବତା ପୁରୁଷେଣ ପରପୁମାନ୍ ବିଷ୍ଣୁ ଆରାଧ୍ୟରେ ପନ୍ଥା ନାନା ତତ୍ତ୍ୱ କାରଣମ୍। ପରମେଶ୍ୱର ବିଷ୍ଣୁ ବର୍ଣ୍ଣ ଧର୍ମ, ଆଶ୍ରମ ଧର୍ମ, ଆଚାର ଯୁକ୍ତ ପୁରୁଷ କର୍ତ୍ତୃକ ଆରାଧିତ ହୁଅନ୍ତି। ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମାଚାର ବ୍ୟତୀତ ତାହାଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବାର ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କଳିଯୁଗରେ ତାହା ହଉନି। କଳିଯୁଗରେ ଆସୁର ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ ଅର୍ଥାତ୍ এইটা ତ ଯାହା କହନ୍ତି ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଡିଭିଜନ, ବୈଜ୍ଞାନିକ ବିଭାଗ ଇଏ। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଦେଶ ଏଇଟା ଚାତୁର୍ବର୍ଣ୍ଣ୍ୟ ମୟା ସୃଷ୍ଟ। ଗୁଣର ପ୍ରାବଲ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ କର୍ମ କରିବ। ଏ ସମାଜରେ ନିଶ୍ଚୟ ରହିବ ଏଗୁଡା, ତାକୁ ଉଡେଇ ଦେଇପାରିବେ ନା କି। ତେବେ ଆମର ଦୁଇ ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ ଧର୍ମର କଥା ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଉଛି। ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ କର୍ମ କଲା ସେ ଗୁଣର ପ୍ରାବଲ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ କର୍ମ କରୁବା, କ୍ଷତ୍ରିୟ କର୍ମ କରୁବା, ବୈଶ୍ୟ କର୍ମ କରୁବା, ଶୂଦ୍ର କର୍ମ କରୁବା, କର୍ମର ଫଳ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ସନ୍ତୋଷ ବିଧାନ, ହରିଙ୍କର ସନ୍ତୋଷ ବିଧାନ, ହରିତୋଷଣ ପାଇଁ ସେ ଫଳ ଅର୍ପିତ হয়, ତାହେଲେ ତାହା হয় ଦୈବ ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ ଧର୍ମ। ସେ ହରିତୋଷଣ ପାଇଁ ଅର୍ପିତ ନହେଲେ ଯଦି ନିଜର ଇନ୍ଦ୍ର ପ୍ରୀତି, ନିଜର ଉପଭୋଗ ସୁଖ ସମ୍ପାଦନାର୍ଥେ ବିନିଯୋଗ କରାଯାଏ, ତାହେଲେ ତା ଆସୁର ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ হয়। এই ଆସୁର ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ କଳିଯୁଗରେ ଚାଲିଛି। ଗୁଣ କର୍ମାଂଶରେ ବର୍ଣ୍ଣ ବିଭାଗ ଭଗବାନଙ୍କ ବିପରୀତ ଭାଗବତରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ଦିଆହେଇଛି। ଗୀତାରେ ଭଗବାନ କହିଲେ, ଭାଗବତରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ଦିଆହେଇଛି। ଏକାଦଶ ସ୍କନ୍ଧ ଭାଗବତରେ ଅଛି, ମୁଖ ବାହୁ ରୂପା ଦେଭ୍ୟ ପୁରୁଷ ଶ୍ୟାଗ୍ର ଶ୍ରମୀ ସହ ଚତ୍ୱାର ଯଜ୍ଞରେ ବର୍ଣ୍ଣା ଗୁଣେର୍ ବିପ୍ରାଦୟ ପୃଥକ୍ ଜୟେଷାଂ ପୁରୁଷଂ ସାକ୍ଷାଦାତ୍ମ ପ୍ରଭବମୀଶ୍ୱରମ୍ ନ ଭଜନ୍ତି ଅବଜାନନ୍ତି ସ୍ଥାନ ଭ୍ରଷ୍ଟା ପଦନ୍ତି ଅର୍ଥ। ବିରାଟ ପୁରୁଷଙ୍କର ମୁଖ ବାହୁରୁ ପଦରୁ ସତ୍ୱାଦି ଗୁଣ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ଆଦି ଚାରି ଆଶ୍ରମ ସହିତ ଯଥାକ୍ରମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆଦି ଚାରି ବର୍ଣ୍ଣ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଇଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁମାନେ ସାକ୍ଷାତ ନିଜ ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭଜନ କରନ୍ତି ନା, ପରନ୍ତୁ ଅବଜ୍ଞା କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ସ୍ଥାନ ଭ୍ରଷ୍ଟ ଇଏ ଅଧପତିତ ହୁଅନ୍ତି। ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତରେ କୁହାଯାଇଛି, ତାରି ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମୀ ଯଦି কৃষ্ণ নাহি ভজে তারি বর্ণাশ্রমী যদি কৃষ্ণ নাহি ভজে স্বকর্ম করিতেছে রৌরবে পড়ি মজে স্বকর্ম করিতেছে ଆଶ୍ରମ ଧର୍ମ ପାଳନ କରୁଛି କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବରେ, କିନ୍ତୁ ହରିଭଜନ କରୁନି, କୃଷ୍ଣ ଭଜନ କରୁନି, ତାହେଲେ ସ୍ୱକର୍ମ କରିଥିବ ସେ ରୌରବ ପଡ଼ି ମଜେ। ତାର କର୍ମ କଲେ ସୁଦ୍ଧା ସେ ରୌରବ ନରକକୁ ଯିବ। ହରିଭଜନ ହଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଏକମାତ୍ର ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହେଇଛି, ଏକମାତ୍ର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଯୋଉ ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ ଧର୍ମ
ୟାକୁ ଗୌଣ ଭକ୍ତିର ପଥ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଭକ୍ତିବିନୋଦ ଠାକୁର ହରିନାମ ଚିନ୍ତାମଣିରେ ତାହା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଗୌଣ ଭକ୍ତିର ପଥ ଦୟାର ସାଗର ତୁମି জীবের ঈশ্বর দয়ার সাগর তুমি জীবের ঈশ্বর কর্মী জ্ঞানী বহির্মুখ উদ্ধারে তৎপর কর্মী জ্ঞানী বহির্মুখ কর্ম পথে জ্ঞান পথে পথিক যে জন পথে জ্ঞান পথে তাহার ধার লাগি তোমার যতন তাহার ধার লাগি সেই সেই পথিকের মঙ্গল চিন্তিয়া সেই সেই পথিকের গৌণ ভক্তি পথ এক রাখিল করিয়া গৌণ ভক্তি পথ এক রাখিল করিয়া ভগবান কৃপা পরবশ হি কর্মী জ্ঞানী বহির্মুখঙ্গর উদ্ধার নিমিত্ত গৌণ ভক্তি পଥ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାହା ହେଉଛି ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ ଧର୍ମ। ଏ ଗୌଣ ଭକ୍ତି ପଥ ମୁଖ୍ୟ ଭକ୍ତି ପଥ ନୁହେଁ। ଗୌଣରୁ ମୁଖ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ଯିବାକୁ ହବ। ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ ତାର ଅନୁଷ୍ଠାନ ଦ୍ୱାରା ହରିତୋଷଣ ବ୍ରତ କର୍ମମାର୍ଗୀୟ ଗୌଣ ଭକ୍ତି ପଥ। ଏ ହେଉଛି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଗୀତା ଆଉ ଭାଗବତରେ ଏ କଥା କୁହାଯାଇଛି। ମୁଖ୍ୟ ପଥ ହେଉଛି ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତି ଆଚରଣ କରିବା। ଜୀବର ସ୍ୱରୂପ হয় କୃଷ୍ଣ ନିତ୍ୟ ଦାସ। ତା ସ୍ୱରୂପ ହେଉଛି ଜୀବର କୃଷ୍ଣଙ୍କର ନିତ୍ୟ ଦାସ। ତେଣୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପ୍ରୀତି ପରା ସେବା ନିଯୁକ୍ତ ହବା। କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଆନନ୍ଦ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସୁଖ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଉପଭୋଗର ଚିନ୍ତା କେବଳ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନିଜ ସୁଖ ନିଜ ଆନନ୍ଦ ନିଜ ଉପଭୋଗର ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା। ଏ ହେଉଛି ଶାସ୍ତ୍ର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଦିଆଯାଇଛି। କୃଷ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି ଉପଭୋଗକାରୀ। ଜୀବ ଉପଭୋଗକାରୀ ନୁହେଁ। ଜୀବ ଉପଭୋଗକାରୀ ହେଇପାରିବ ନା। ଜୀବ ଉପଭୋଗ୍ୟ। ଜୀବ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଉପଭୋଗ ଦବ। କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଉପଭୋଗ ଦେଇପାରିଲେ ତାଙ୍କର ଆନନ୍ଦ ବିଧାନ କରିପାରିଲେ ତାଙ୍କର ସୁଖ ବିଧାନ କରିପାରିଲେ ଜୀବକୁ ଆନନ୍ଦ ବା ସୁଖ କିଛି ମିଳିବ, ନଚେତ ମିଳିବ ନା। ନିଜ ସୁଖ ନିଜ ଆନନ୍ଦ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଲେ ତାହା କ୍ଷଣିକ ସୁଖ ଚପଳ ସୁଖ ଅତି ସ୍ୱଳ୍ପ କାଳ ପାଇଁ ଆଉ ପରିଣତି ହେଉଛି ଅନନ୍ତ ଦୁଃଖ। କିନ୍ତୁ ନିତ୍ୟ କୃଷ୍ଣ ସୁଖ ଚିନ୍ତାରେ ନିମଗ୍ନ ରହିଲେ ତଦନୁଯାୟୀ କର୍ମ କଲେ ଯୋଉଥିରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବିଧାନ ହବ ତାହାରେ ଯାହା କହନ୍ତି କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ବରାବର ସୁଖ ଆନନ୍ଦ ପାଇବେ। ବରାବର ସୁଖ ଆନନ୍ଦ ପାଇବେ। ସେ ହେଉଛି କଥା। ସ୍ୱସୁଖ ବାସନା କପଟନା। ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ ଧର୍ମ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସ୍ୱସୁଖ ବାସନା ଚରିତାର୍ଥ କରିବା ନୁହେଁ। ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ ଧର୍ମ ଚରମ ଫଳ ହେଉଛି ହରିତୋଷଣ। ଭଗବାନ ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ ଧର୍ମ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଚାତୁର୍ବର୍ଣ୍ଣ୍ୟ ମୟା ସୃଷ୍ଟ ଗୁଣ କର୍ମ ବିଭାଗ ସହ। କିନ୍ତୁ ଏ ହେଉଛି ମାୟାର ଗୁଣଜାତ ଧର୍ମ। ତ୍ରିଗୁଣ ଭୂତ ପ୍ରକୃତିର ତ୍ରିଗୁଣର ଗୁଣଜାତ ଧର୍ମ ଏଇଟା। ସୁତରାଂ ଆତ୍ମାର ଧର୍ମ ନୁହେଁ। ଗୁଣଜାତ ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ଯେହେତୁ ଭଗବାନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ସେହେତୁ ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ ଧର୍ମ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଜ୍ଞା। ଏହା ପାଳନ କଲେ ହରିଙ୍କର ସନ୍ତୋଷ ବିଧାନ। ସନ୍ତୁଷ୍ଟିର ପରିବର୍ତ୍ତେ ଯଦି ଗୁଣଜାତ ଧର୍ମ ଅର୍ଥ କାମ ମୁଖ୍ୟ ବାସନା ନଥାଏ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ନିର୍ଗୁଣ ଫଳ ମିଳେ। ତାହା ହେଉଛି ହରି କଥାରେ ରୁଚି। ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ ଧର୍ମ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ଫଳ ବାସନା ନ ରହିଲେ ଚିତ୍ତ ନିର୍ମଳ ହବ। ଆଉ ନିର୍ମଳ ଚିତ୍ତରେ ତତ୍ତ୍ୱ ଜିଜ୍ଞାସାର ଉଦୟ ହବ।
ତତ୍ପରେ ଜିଜ୍ଞାସୁ ହେଇ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞ ସାଧୁଙ୍କ ନିକଟରୁ ଗଲେ ପରମ ତତ୍ତ୍ୱବସ୍ତୁ ହରିଙ୍କ କଥା ରୁଚି ହବ। ତତ୍ତ୍ୱ ଜିଜ୍ଞାସାର ଜିଜ୍ଞାସା ଆତ୍ମା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ, ଦେହ ବା ମନର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଜିଜ୍ଞାସା ନୁହେଁ। ସୁତରାଂ ଯାହାଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱ ଜିଜ୍ଞାସାର ଉଦୟ ହେଇଛି ତାଙ୍କର ଆତ୍ମା ହରିଙ୍କ ଠାରେ ହରି କଥାରେ ରୁଚି ହବ। ଯାହାଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱ ଜିଜ୍ଞାସାର ଉଦୟ ହେଇଛି ସେ କ୍ଷୁଧାର୍ଥ ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମାର କ୍ଷୁଧା ଜାତ ହେଇଛି। ଆତ୍ମାର କ୍ଷୁଧା ଯାହାଙ୍କର ହେଇଛି ତାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ଉପଯୁକ୍ତ ହଉଛି ହରି କଥା। ସୁତରାଂ ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ ଧର୍ମ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଦ୍ୱାରା ଯେ ହରିକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ହିଁ ହରି କଥାରେ ରୁଚି ଲାଭ ହୁଏ। ଧର୍ମ ସୁନିଷ୍ଠିତ ପୁରୁଷ ବିଶ୍ୱ ସେ ନ କଦା ସୁଜ ନୋତ୍ପାଦତି ଯଦି ରତି ସମୟ ବହି କେବଳମ୍। ଭାରତ ପ୍ରଥମ ସ୍କନ୍ଧରେ କହିଛି ଯେତେବେଳେ ମାନବ ମାନଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ ପାଳନ ରୂପ ସୁଧର୍ମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଇ ସୁଦ୍ଧା ଭଗବାନ ଓ ଭାଗବତ ମହିମା ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନରେ ଆସକ୍ତି ରୂପା ରୁଚିର ଉଦୟ ନ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ବୃଥା ଶ୍ରମ ହେଲା। ହରିକଥାରେ ରୁଚି ହିଁ ଜୀବର ପ୍ରୟୋଜନ। ହରିକଥାରେ ରୁଚି ହେଲେ ଆଉ ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ ଧର୍ମ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରିବାକୁ ହୁଏ ନା। ଯେଉଁ ଧର୍ମ ମାନଙ୍କୁ କୃଷ୍ଣ ଦାସତ୍ୱରେ ସ୍ଥିର କରାଇପାରେ ତାହା ହିଁ ଜୀବର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧର୍ମ। ସୁତରାଂ ଧର୍ମ ଅର୍ଥ କାମ ମୁଖ୍ୟର ଉପଦେଶ ନ ଦେଇ ହରି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଦେଇ ଜୀବକୁ ଭଗବତ ଉନ୍ମୁଖ କରିପାରିଲେ ଜୀବର ଆତ୍ୟନ୍ତିକ ମଙ୍ଗଳ ଲାଭ ହୁଏ। ଧର୍ମ ଅର୍ଥ କାମ ମୁଖ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଅନ୍ଧକାରରେ ଜୀବ ନିଜ ସ୍ୱରୂପ ଦେଖିବାକୁ ପାଏ ନା। ଜୀବ ନିତ୍ୟ ପ୍ରିୟ ହରିଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଏ ନାହିଁ ବୋଲି ସେଥିରେ ଆତ୍ମାର ସୁପ୍ରସନ୍ନତା ହୁଏ ନା। ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ ଧର୍ମ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପ୍ରବୃତ୍ତି ମାର୍ଗ ଅର୍ଥାତ୍ ବିଷୟ ଭୋଗ ନିବୃତ୍ତି ମାର୍ଗ ମୁକ୍ତି ଦୁଇଟା ଅଜ୍ଞାନରୁ ଜାତ। ଏକଥା ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି ଅଜ୍ଞାନ ସଂଜ୍ଞମ ଭବବନ୍ଧ ମୁଖ୍ୟମ୍। ତତ୍ତ୍ୱ ବିଚାର କଲେ ଦେଖାଯିବ ଜୀବର ସ୍ୱରୂପରେ ବଦ୍ଧ ବା ମୁଖ୍ୟ କୌଣସିଟା ନାହିଁ। କାରଣ ଜୀବର ସ୍ୱରୂପ ହୁଏ କୃଷ୍ଣ ନିତ୍ୟ ଦାସ। ଯେପରି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଲୋକରେ ଉଦୟ ଅସ୍ତ ନାହିଁ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଲୋକରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଉଦୟ ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ ବା ଅସ୍ତ ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଲୋକରୁ ଯେଉଁମାନେ ଦୂରରେ ଅଛନ୍ତି ଏ ପୃଥିବୀରେ ଅବସ୍ଥାନ କରନ୍ତି ସେଇମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଉଦୟ ଅସ୍ତ ଦେଖନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ଅସ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ସବୁ ସମୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଲୋକ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକରେ ସନ୍ ପ୍ଲାନେଟ ଯାକ ଇଂରେଜୀରେ କହୁଛି। ସେଇ ପ୍ରକାର ଜୀବର ସ୍ୱରୂପ ନିତ୍ୟ କୃଷ୍ଣ ଦାସ। ଯେଉଁ ଜୀବ ନିତ୍ୟ କୃଷ୍ଣ ଦାସ ଧର୍ମ ସ୍ଥିତ ହେଇଛି ସେ ନିଜକୁ କେବେ ହେଲେ ବଦ୍ଧ ବା ମୁକ୍ତ ମନେ କରେ ନା। ସେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଥାଉ ନର୍କରେ ଥାଉ ମୁକ୍ତ ଲୋକରେ ଥାଉ ବା ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଥାଉ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଥାଆନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ସେ ସର୍ବାବସ୍ଥାରେ ନିଜକୁ କୃଷ୍ଣ ଦାସ ରୂପେ ଦେଖନ୍ତି। ଆଉ କୃଷ୍ଣ ଦାସ ରୂପେ ସ୍ଥିର ହେଇ ଅଧିଷ୍ଠିତ ହେଇକିରି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରୀତିପରା ସେବା ନିଯୁକ୍ତ ଥାନ୍ତି। କୃଷ୍ଣ ଦାସ ଧର୍ମରୁ ତାଙ୍କର ବିଚ୍ୟୁତି ଘଟେ ନା। ସେ କେବେ ହେଲେ ନିଜକୁ ବଦ୍ଧ ବା ମୁକ୍ତ ମନେ କରନ୍ତି ନା। ତେଣୁ ଅନ୍ତିମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହଉଛି ଏଇ ନିତ୍ୟ ଧର୍ମ କୃଷ୍ଣ ଦାସତ୍ୱ ଧର୍ମ ଯାହାକୁ ପରମ ଧର୍ମ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଭାଗବତ ଧର୍ମ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ସେଇ ଧର୍ମରେ ଆମେ ସ୍ଥିତ ହବା। ସେଥିପାଇଁ ଗୀତାର ଅନ୍ତିମ ଉପଦେଶ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଦେଲେ ସର୍ବଧର୍ମାନ ପରିତ୍ୟଜ୍ୟ ମାମ୍ ଏକଂ ଶରଣଂ ବ୍ରଜ। ସବୁପ୍ରକାର ଧର୍ମ ତ୍ୟାଗ କରି ମୋର ଶରଣରେ ଆସ। ତାର ଏ ସବୁ ପ୍ରକାର ଧର୍ମ ଭିତରେ ତା ଭିତରେ ଚାଲିଗଲା ଏଇ ତୁମର ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ ଧର୍ମ ମଧ୍ୟ କହିତେ ଧର୍ମ ଚାଲିଲା। ଏଇଟା ଶେଷ କଥା ହଉଛି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଦାସତ୍ୱ ସ୍ଥିର ହେବା। କୃଷ୍ଣ ଚରଣରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପ୍ରପନ୍ନ ହେଇ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପ୍ରୀତିପରା ସେବା ନିଯୁକ୍ତ ହବା। ଏ ହଉଛି ଆମର ଜୀବନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅନ୍ତିମ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଆଉ ଭାଗବତ ସ୍କନ୍ଧରେ କୁହାଯାଇଛି ତାବତ୍ କର୍ମାଣି କର୍ମଣି କୁର୍ବିତ ନିର୍ବିଦ୍ୟତେ ଯାବତା ମତ୍ କଥା ଶ୍ରବଣାଦୌ ବା ଶୁଦ୍ଧା ଭାବ ନ ଯାୟତେ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କର୍ମରେ ନିର୍ବେଦ ନ ହେଇଛି ଅଥବା ଆମ କଥା ଶ୍ରବଣାଦି କୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ଏ କଥା କୃଷ୍ଣ କଥା ଶ୍ରବଣାଦିରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ନ ଜନ୍ମିଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କର୍ମ କରିବାକୁ ପଡିବ। ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହଉଛି କୃଷ୍ଣଙ୍କର କଥାରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଜନ୍ମିବା ମାତ୍ରେ କର୍ମ ତ୍ୟାଗର ଅଧିକାର ଜନ୍ମିଲା। ତା ନହେଲେ ଭକ୍ତି ଅଧିକାର ଜନ୍ମି ନାହିଁ। ତୁମର କର୍ମାଧିକାର ଅଛି। ତେଣୁ ତୁମକୁ କର୍ମ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଯୋଉମାନଙ୍କର କର୍ମାଧିକାର ସେଇମାନେ ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ ଧର୍ମ ପାଳନ କରିବେ। ତାଙ୍କର ସେ ଅଧିକାର ଅଛି। ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ ଧର୍ମ ପାଳନ କର୍ମାଧିକାର ଯୋଉମାନଙ୍କର ଅଛି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତି ଅଧିକାର ଯାতে ହେଲା। ଆଉ ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ ଧର୍ମର ଗଣ୍ଡି ଭିତରେ ସେମାନେ ରହନ୍ତି ନା। ଗୋପୀ ଭର୍ତ୍ତୃ ପାଦ କମଳରୁ ଦାସ ଦାସାନ ଦାସମ ତାଙ୍କର ପରିଚୟଟା ଏପରି ହଏ। ନା ମୁଁ ବର୍ଣ୍ଣୀ ନ ଗୃହସ୍ଥ ଜ୍ୟୋତିର୍ବା। ମୁଁ କୌଣସି ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ ବର୍ଣ୍ଣୀ ନୁହେଁ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ନୁହେଁ, କ୍ଷତ୍ରିୟ ନୁହେଁ, ବୈଶ୍ୟ ନୁହେଁ, ଶୂଦ୍ର ନୁହେଁ, ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ନୁହେଁ, ଗୃହସ୍ଥ ନୁହେଁ, ବାନପ୍ରସ୍ଥୀ ଜ୍ୟୋତି ନୁହେଁ। ମୁଁ ଗୋପୀ ଭର୍ତ୍ତୃ ପାଦ କମଳରୁ ଦାସ ଦାସାନ ଦାସମ। ଗୋପୀ କାନ୍ତ ଗୋପୀନାଥ ଯେ କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କର ଦାସ ଦାସାନ ଦାସ।
ଏ ହେଲା ପ୍ରକୃତ ଯାହା କହନ୍ତି ଇଂରେଜୀରେ କହନ୍ତି କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ପୋଜିସନ ସ୍ୱରୂପ ସ୍ଥିତି ଏଇଟା। ଇଏ ହଉଛି କଥାଟା ଆମର। ସେଥିପାଇଁ ଯାହାଙ୍କର ଭକ୍ତି ଅଧିକାର ଜାତ ହେଇନାହିଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି କର୍ମାଧିକାର ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ ଧର୍ମ। ସେଇ କଥା ତାବତ କର୍ମଣି ପୂର୍ବିତ ନିର୍ବିଦ୍ୟତେ ଯାବତା କଥା ଶ୍ରବଣାନ୍ତ ବା ଶ୍ରଦ୍ଧା ଯାବନ୍ନୋଦାୟତେ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କର୍ମ ନିର୍ବେଦ ନ ହେଇଛି ଅଥବା କୃଷ୍ଣ କଥା ଶ୍ରବଣାନ୍ତରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ନ ଜନ୍ମିଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ତୁମର ଗୁଣ ଅନୁଯାୟୀ। ସେଇଟା କରିବା ସେଇଟା ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ ଧର୍ମ। ସେଇ କର୍ମ ଜରିଆରେ ଭଗବାନ ହରିଙ୍କର ଆରାଧନା କର। ଗୀତାରେ ଏ କର୍ମାଧିକାର କଥା ଏ କଥା କୁହାଯାଇଛି, ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରାହେଇଛି, ବିଚାର କରାହେଇଛି। ସ୍ୱକର୍ମଣା ତମ ଅଭ୍ୟର୍ଥ ଶ୍ରୀ ବିନ୍ଦନ୍ତି ମାନବ ଏ କଥା କୁହାଯାଇଛି। ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହଉଛି କୃଷ୍ଣ କଥାରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଜନ୍ମିବା ମାତ୍ରେ କର୍ମ ତ୍ୟାଗର ଅଧିକାର ଜନ୍ମିଲା, ଭକ୍ତି ଅଧିକାର ଆସିଗଲା। ଏ ହଉଛି ଶାସ୍ତ୍ର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ।